एक 12 साल की बीमार औरत को एक 12 વર્ષની બીમાર સ્ત્રી હતી जिसको खून बहता था, તેને લોહીમાં રોગ હતો वो कभी किसी से बंद नहीं हुआ, તે કોઈથી લોહીમાં બંધ ન થયો। डॉक्टरों के पास भी जाती रही, ઘણા બધા ડોક્ટરની પાસે ગઈ, वो वैद्य के पास भी गई, ઘણા બધા વૈદ્યોની પાસે ગઈ, वो ज्यादा टूना करने वाले पैसे के ઘણા पास બધા गई। બળવા પૂજારાની પાસે બી ગઈ, कहीं से उसका फायदा नहीं हुआ, કોઈથી એને ફાયદો થયો નથી। और जो कुछ भी उसके पास पैसा था, જે એની પાસે પૈસા હતા, जो भी सोना चांदी था, જે સોના ચાંદી હતું, सब कुछ खर्च हो गया, તે બધું મટી ગયું, सब खत्म हो गया। તે પૂરું થઈ ગયું। लेकिन बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। બીમારી વધારે ને વધારે વધતી ગઈ। पैसा देने के बाद भी बीमारी क्या हो गई? પૈસા આપ્યા છતાં બી બીમારી કેવી થઈ? बढ़ गई। વધારે થઈ। लेकिन अभी उसके पास तो पैसा भी नहीं है, હવે તો એની પાસે પૈસા હતા તે બી ખતમ થઈ ગયા, और बीमारी भी नहीं जा रही है, બીમારી બી નથી મટતી, और खून बहता जा रहा है। ખૂન વધારે ને વધારે વહે છે। 12 साल हो गए, 12 વર્ષ થઈ ગયા, लेकिन वो सूख गई, તે સુકાઈ ગઈ। उसके शरीर में खून नहीं बचा, એના શરીરમાં બિલકુલ ખૂન રહ્યું નથી। उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। તેને આમાં એટલી શક્તિ નથી કે તે પોતાના પગ ઉપર ઊભી થાય। वो बेचारी रेंगते हुए जाती थी, તે એકદમ બિચારી એને ચલાય બી નહીં। लेकिन उसके पास पैसा तो नहीं है, પૈસા તો નથી, अब वो खाली हो चुकी है। એકદમ ખાલી થઈ ગઈ। उसके पास वो विश्वास के साथ आती है, પણ તે એ સમયે પ્રભુ પાસે વિશ્વાસથી આવે છે। और प्रभु इतनी भीड़ में से પ્રભુ એટલી એક મહાભીડમાં एक इतना बड़ा चमत्कार करते हैं। એક મહાન ચમત્કાર કરે છે। और वो जब पीछे से आती है, તે પાછળથી આવે છે, प्रभु के कपड़े को छूती है, પ્રભુના કપડાને અડકે છે। और जैसे ही वो कपड़ा छूती है, જેવી રીતે જે કપડાને અડકે, और प्रभु के अंदर से एक सामर्थ्य निकलती है, પ્રભુના માંથી એક સામર્થ્ય નીકળે છે। और वही सामर्थ्य તે જ સામર્થ્ય उस बीमार औरत को તે બીમાર સ્ત્રીને चंगा कर देती है। સાજી કરે છે। ताली बजाएंगे प्रभु की। હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લॉर्ड। लेकिन आपको बताऊं, તમને હું બતાડું, वो चंगा होने से पहले તે સાજી થાય આ પહેલા वो प्रभु तक पहुंची कैसे? તે પ્રભુની પાસે પહોંચી કેવી રીતે? क्योंकि वो चल तो सकती नहीं है, તે તો ચલાતું તો હતું નહીં, કમજોર હતી, फिर वो कैसे जाएगी? કેવી રીતે જ ગઈ? रेंगते हुए। એકદમ ધીરે ધીરે તાકતી ગઈ। ऐसा जा रही है वो, એકદમ થાકીને ગહડાતી ધીરે ધીરે ચાલે છે। और जब वो नजदीक जाने की कोशिश करती है, જ્યારે નજીક જવા માટે કોશિશ કરે ત્યારે तो बहुत भीड़ वहां पे होती એકદમ મોટી ભીડ છે। है, और लोग उसको आगे नहीं जाने देते। એને લોકો આગળ જવા દેતા નથી, કચડે છે। वो थोड़ा आगे जाती है, જ્યારે આગળ જાય लोग उसको पीछे कर देते हैं। તેને પાછળ અટાવી દે છે। वो फिर आगे जाती है, આ એકદમ પાછી ધીરે ધીરે આગળ વધે, उसको फिर पीछे फेंक देते ફરી हैं, પાછળ ફેંકી દે છે। और वो फिर अंदर से जाती है, તે અંદરથી જાય, और लोग उसके ऊपर पाँव रख देते हैं। તેને પગોથી તેને કચડે છે, कोई उसको लात मारता है, કોઈ એને લાત મારે, लेकिन वो डरती नहीं, બિલકુલ ચમકતી નથી, वो घबराती नहीं। ગભરાતી નથી। एक बात पता थी, તેને એક વાત યાદ હતી, अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगी, જો હું પ્રભુની પાસે જાઉં તો, अगर उसका कपड़ा भी छू लूंगी, જો એના કપડાને બી અડકી લો તો तो मैं चंगी हो जाऊंगा। હું સાજી થઈશ। उसके अंदर विश्वास था। એના ઉપર વિશ્વાસ હતો। आज मैं आपको बता रहा हूँ, આજ હું તમને બતાવું છું, आप विश्वास करेंगे प्रभु તમે જો વિશ્વાસ કરો તો, प्रभु के पास आओगे, પ્રભુની પાસે આવો તો लोग आपको रोकेंगे, તમને લોકો રોકશે, लोग आपको पीछे खींचेंगे, લોક તમને પાછળ હટાવશે, हटा के पीछे भगाएंगे। બે એકદમ પાછળ હટાવશે। पता क्यों? કેમ? कि आप लोग चंगे ना हो जाओ, કેમ કે તમે સાજા ન થઈ જાઓ, आपको शांति न मिल जाए, તમને શાંતિ ન મળે। इसलिए लोग आपको पीछे फेंकेंगे, એના હારું પ્રભુ લોકો તમને છેટી હટાવે છે। आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, અલગ અલગ વાતે કરશે, और आपको भटकाएंगे। તમને ભટકાવશે। उस वक्त आपने क्या करना है? તમારે શું કરવાનું છે? એ વખતે તમારે શું કરવાનું? 12 वर्ष की बीमार औरत की जैसा 12 વર્ષ એક બીમાર સ્ત્રી જેવું आपको विश्वास करना है। તમારે વિશ્વાસ કરવાનો છે। हालेलुया। હાલેલુયા, आपको विश्वास करना है તમારે વિશ્વાસ કરવાનો છે। कि जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, હું પ્રભુની પાસે જાઉં तो मैं चंगा हो जाऊंगा। તો સાજી થઈશ। हालेलुया। હાલેલુયા, आपकी बीमारी जाएगी, તમારી બીમારી જશે, आपकी परेशानी जाएगी, તમારી તકલીફ જશે, आपके पाप मिट जाएंगे। તમારા પાપ क्षमा થશે। जैसे ये बीमार औरत चंगी हो गई, જો બીમાર સ્ત્રી સાજી થઈ ગઈ, और वहां पे प्रभु ने चमत्कार किया, ત્યાં પ્રભુએ ચમત્કાર કર્યો, और जब उसके पल्ले को छुआ, તેના કપડાને અડકે वो चंगी हो गई। તે સાજી થઈ। प्रभु ने पूछा, પ્રભુએ પૂછ્યું, मुझे किसने छुआ? મને કોણ અડક્યો? तो चेलों ने बोला, સેવકોએ કીધું,
બોલવા લાગ્યા प्रभु यहाँ पे भीड़ बहुत है, પ્રભુ આ તો ઘણી બધી ભીડ છે लोग आपके ऊपर गिरते जा रहे हैं, તમારા ઉપર પડાપડી કરે છે आपको दबाते जा रहे તમને हैं, દબાવે છે और आपको कितने लोग छू रहे हैं, તમને કેટલા બધા લોકો અડકે છે फिर भी तू पूछता है कि मुझे किसने छुआ। તો પણ તમે પૂછો છો કે મને કોણ અડક્યું ये कहा પ્રભુએ કીધું मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ મને है। કોઈક વિશ્વાસથી અડક્યું છે आपको क्या लगता है कि प्रभु को नहीं पता था? તમને ખબર કે પ્રભુને તો ખબર હતી નથી क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु को नहीं पता था? તમે એવો વિશ્વાસ કરો કે પ્રભુને ખબર બી નથી प्रभु को सब पता था, પ્રભુને બધી ખબર હતી लेकिन प्रभु का उसके पीछे एक मकसद था। પણ એક કહેવાનું એક કારણ હતું જાણવાનું प्रभु चाहता था પ્રભુ એક વિચારતા હતા ये जो औरत है આ જે સ્ત્રી છે 12 साल से 12 વર્ષથી बेचारी चल नहीं सकती, બિચારી ચાલતી નથી इसने चलकर नहीं देखा, એને ચાલતા દેખ્યું નથી अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। એના પગ ઉપર ઊભી નથી થતી प्रभु चाहता था પ્રભુ જાણતા હતા कि जब मैं उससे पूछूंगा જ્યારે હું એને પૂછીશ मुझे किसने छुआ, મને કોણ અડક્યું प्रभु चाहता था कि ये औरत उठे તે પ્રભુની ખબર હતી કે એ સ્ત્રી ઊભી થાય ताकि लोग देखे, કેમ કે લોક જાણે लोगों को पता चले લોકોને ખબર પડે ये 12 वर्ष से बीमार એ थी, સ્ત્રી 12 વર્ષથી બીમાર હતી लेकिन आज चंगी हो गई। આ સાજી થઈ ગઈ ये चाहता था प्रभु, એ ચાલતા હતા और इसीलिए जब प्रभु ने ऐसा बोला પ્રભુ એટલામાં જ્યારે એ બોલ્યા ત્યારે तो उस औरत ने अपने अंदर महसूस किया ત્યારે એ સ્ત્રીએ પોતાના મનમાં વિચારને ધારણા કરી कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, હું સાજી થઈ છું मेरा खून रुक गया, મારું જે લોહી વહેતું હતું નીકળતું હતું તે બંધ થયું છે उसको लगा कि मैं खड़ी हो सकती हूँ, એને એવું લાગ્યું કે હું મારી જગ્યા ઉપર ઊભી થાવ उसकी टांगों में जान आ गई, એના ઘૂંટણમાં જીવન મળ્યું શાંતિ મળી उनकी बॉडी में ताकत आ गई, એના શરીરમાં શક્તિ આવી उनके शरीर में पूरी तरह से हरकत होने लगी। એના શરીરમાં પૂરે ખબર પડી કે મારા શરીરમાં તાકાત આવી છે और फिर वो डरती हुई બિલકુલ ગભરાતી હોય अपने पैरों पर એના પગ ઉપર खड़ी हो गई। ઊભી થઈ હાલેલુયા प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। પ્રભુને માટે તાળી પાડી હાલેલુયા પ્રેઝ લોર્ડ वो ठीक हो गई તે સાજી થઈ और सब लोगों ने देखा, બધાએ દેખ્યું ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। આ એક મહા મોટો ચમત્કાર और હતો जितने लोग देख रहे थे જેટલા માણસો તેને જોતા હતા वो अंदर ही अंदर पछता रहे थे તે અંદરથી અંદર ગભરાવા લાગ્યા कि जब ये औरत आगे आ रही थी જ્યારે આ સ્ત્રી આગળ આવી હતી हम इसको पीछे कर रहे એને थे, અમે પાછળ પાડતા હતા जब ये आगे आती थी જ્યારે તે આગળ આવતી હતી तो हम इसको पीछे धकेल એને देते थे। પાછળ ધકેલતા હતા लेकिन आज ये औरत प्रभु के पास आकर चंगी हो गई। પણ આજે એ જ સ્ત્રી પ્રભુની પાસે આવીને સાજી થઈ उनको लगा कि हम गलत थे, તેઓને એવું લાગ્યું કે અમે क्योंकि ખરાબ હતા हम इस औरत को रोक रहे थे, હંમેશા તેને રોકી રહ્યા હતા हम प्रभु के पास इसको नहीं जाने दे रहे थे। પ્રભુની પાસે જવાબ દેવા માટે તેને રોકતા હતા उनको लगा हम गलत थे, તેઓને એવું લાગ્યું કે અમે પોતે ભૂલવાળા છે और फिर उन्होंने पता क्या किया, તેમને એવું કર્યું ખબર उन्होंने भी प्रभु पर विश्वास किया। वो તેઓએ પ્રભુ પર વિશ્વાસ કર્યો હાલેલુયા उस बीमार औरत को देखकर, उसकी गवाही को सुनकर वो लोगों ने विश्वास किया प्रभु के ऊपर। જે બીમાર સ્ત્રીની સાક્ષી સાંભળીને એનું દુઃખ જાણીને તે જે પાછળ હટાવતા હતા તે લોકોએ પણ પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કર્યો और ऐसा लिखा है बाइबल में એવું બાઇબલમાં લખ્યું છે कि इस चमत्कार को देखकर આ ચમત્કાર देखीને बहुत सारे लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। ઘણા બધા લોકોએ બી પ્રભુ પર વિશ્વાસ કર્યો आज ऐसा ही होता है, આજ એવું થઈ રહ્યું છે जब हमारे जीवन में कोई ऐसा काम होता है જ્યારે આ આપણા જીવનમાં એવું કામ થાય ત્યારે तो हम लोग विश्वास करते हैं। ત્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, હું તમને એક વાત કહેવા માંગુ છું जब आप चर्च में आते हो, જ્યારે તમે મીટિંગમાં આવો છો पास्टर जी आपको वचन सुनाते हैं તમને સેવક વચન સંભળાવે और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, તમારા માટે પ્રાર્થના કરે आपके लिए उपवास रखते हैं, તમારા માટે ઉપવાસ કરે और आपको विश्वास करना चाहिए। તમારે વિશ્વાસ કરવાનો જોઈએ अगर आप ऐसा करते हो તમે જો એવું કરો तो आप एक सच्चे विश्वासी हो। તો તમે સાચા વિશ્વાસી છો हालेलुया। હાલેલુયા कुछ लोग चमत्कार देखकर विश्वास करते हैं, ઘણા ખરા લોકો ચમત્કાર સાજો થાય ત્યારે વિશ્વાસ કરે लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं। ઘણા બધા માણસો એવા છે કે પ્રભુના વચન પર વિશ્વાસ કરે છે और वचन देखा नहीं जाता, सुना जाता है। વચન દેખાતું નથી વચન સાંભળી શકાય છે
और चमत्कार देखा जाता है, ચમત્કાર દેખવામાં આવે છે लेकिन वचन सुना जाता है। અને વચન તો સાંભળવાથી વિશ્વાસ કરાય છે। अगर आप वचन को सुनकर विश्वास करते हो જો તમે વચનને સાંભળીને વિશ્વાસ કરો तो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में એનાથી होंगे। વધારે મોટા મોટા ચમત્કાર થશે। હાલેલુયા। समझ में आ रहा है? સમજાય કે તમને? देखिए प्रभु आपको कैसे ऊंचा करेगा। પણ જે દેવ ઈસુ છે आपको पता है उसके पास सामर्थ्य है, એની તમને ખબર છે કે એની પાસે સામર્થ્ય છે, उसके पास अधिकार है એની પાસે હક છે मुर्दों को जिंदा करने का, મરેલાઓને જીવતા કરવા માટેનો, को चंगा करने का, મરેલાઓને સજીવન કરવાનો, बीमारों को चंगा करने का, માનવોને સાજા કરવા માટે, गरीबों को उठाने का। જે દુઃખી છે તેને ઊભું કરવા માટે प्रभु के पास अधिकार है। પ્રભુની પાસે અધિકાર છે। बोलो हालेलुया। હાલેલુયા। आपको पता है यीशु मसीह जब किसी के घर पे आता है, किसी दुखी और बीमार के घर में जीवन में आता है, તમને ખબર છે કે જેના ઘરમાં જે દુઃખી શરીર દુઃખી માણસ છે તેના ઘરમાં જો ઈસુ આવે तो उसके आने के बाद એને આયા પછી लोग दुखी नहीं होते, લોક કદી દુઃખી થતો નથી, लोग बीमार नहीं रहते, લોક કદી બીમાર રહેતો નથી, वो प्रभु के नाम में चंगे हो जाते हैं। પ્રભુના નામે સાચું થાય છે। ये कितना बड़ा चमत्कार કેટલા है। મોટો ચમત્કાર। ऐसे ही अगर प्रभु आपके जीवन में आएगा, એવો તમારા જીવનમાં ઈસુ બાપ આવે તો, आपके घर में प्रभु आएगा तो તમારા ઘરમાં ઈસુ બાપ આવે તો आप लोग खुश हो जाओगे, તમે બધા ખુશ થઈ જાઓ, आप प्रभु के प्यार में बदल जाओगे, તમે પ્રભુના આનંદમાં બદલી જાઓ, आपका दुख चला जाएगा, તમારામાંથી દુઃખ જતું રહે, आपकी परेशानियां चली जाएंगी। તમારામાંથી મુશ્કેલી દૂર થાય। 12 વર્ષ લોહીવા રોગવાળી સ્ત્રીની સાજી કરી, आज वही सामर्थ्य यहाँ पे है, તે જ સામર્થ્ય यहाँ છે। आपको विश्वास करना है। તમારે વિશ્વાસ કરવાનો છે। बोले हालेलुया। હાલેલુયા। आज वही सामर्थ्य आपको चंगा कर सकती है। આજે એ સામર્થ્ય આજે આપણાને સાજુ કરે છે।